دی اور کہنے لگا، موسیٰ بلی نے کہا کہ اڑے اللہ ہمیں اپنا جلوہ تو دکھاؤ۔ موسیٰ، اللہ نے کہا اڑے جا تو ہمارا جلوہ کہاں دے؟ یہ اللہ اور موسیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، بتاؤ یا میرا اللہ۔ میں اس کی اچھا بہت غم سے بات کر رہا تھا، اب اللہ کو وہ اڑے کہہ کے بات کرتے ہیں ساری، اڑے اللہ اڑے جا۔ اللہ موسیٰ بڑی ڈٹ گئے، موسیٰ بلی کہنے لگے کہ اڑے اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے جو جلوہ دکھا، موسیٰ بلی کلٹی ہو گئے۔ آپ بتاؤ، اللہ نے جو دکھایا نا جلوہ، موسیٰ بلی کلٹی ہو گئے۔ سادگی، لفظوں کا بظاہر جوڑ سمجھ نہیں آتا، جیسے وہ چرواہا، ایسے یہ چرواہا کراچی کا۔ دعاؤں میں طاقت ہے، تاثیر ہے، پر اگر ان میں بے چینی، بے کلی، بے قراری ہو، وہ چاہے اس پانی کے فرشتوں کی دعا ہے، چاہے وہ حزب البحر ہے۔ اللہ کے فضل سے میں نے عین جوانی کے اندر 17-18 سال کی عمر میں حزب البحر کے چلے ہر سال کیے۔ ایک وقت ایسا آیا، حزب البحر ایسی زبان پہ کہ ایک دن میں 365، ایک دن میں۔ اب بھی کئی بے شمار ہیں، میں نہیں، اب بھی ہیں، مجھے ملے ہیں، اس مجمع میں بیٹھے ہیں جو ایک دن میں 365 پڑھ لیتے ہیں۔ میں کون سا کوئی باکمال انسان ہوں؟ وہ تو جذبوں کی بات ہے، روزے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور یہ نہیں ہے 24 گھنٹوں میں۔ تسبیح خانے نے تو یہاں تک رعایت دی ہے کہ اب 24 گھنٹوں میں روزانہ پہلے دن 120، دوسرے دن 120، تیسرے دن 125۔ تسبیح خانے نے تو یہ رعایت دی ہے، ایک صبح سے شام، فجر سے لے کر مغرب سے پہلے تک تعداد پوری ہو گئے، اور پورے پرہیز کے ساتھ، اور پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے غم کے ساتھ، پورے ہم کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، پوری کیفیات کے ساتھ۔ بے چینی زندگی میں فیصلے کرواتی ہے، زندگی میں بے چینی فیصلے کرواتی ہے، بے کلی بے قراری فیصلے کرواتی ہے، لگ جائے دل میں فیصلے کرواتی ہے۔ ہمارے ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کو لوگ نانا مجید کہتے تھے، عبد المجید تھا، نانا مجید کہتے تھے۔ وہ ایک لفظ مجھے یاد ہے، وہ اکثر کہتے تھے، سادہ ان پڑھ آدمی تھے، کہنے لگے تیرے دل میں یہ بات ٹھکی نہ ہے، ٹھکی نہ ہے، ٹھکی۔ تیرے دل میں جب یہ بات ٹھک جائے گی، پھر تو لوگوں کو جگائے گا، لوگ تجھے نہیں جگائیں گے۔ یہ میرے سامنے آ کے جو سوتے ہیں نا، ان میں ٹھکی نہ ہے۔ کہنے لگی اماں میرا بچہ ہونے لگے نا، میں سو رہی ہوں، جوانی کی نیند ہوتی ہے، میں سو رہی ہوں، جب میرا بچہ ہونے لگے مجھے جگا دینا۔ ساس کہنے لگی بیٹا جب تجھے ٹھکے گی نا درد تیرے دل میں، تو خود اٹھاتی پھرے گی۔ وہ تو اندر جذبے ہوں کہ میں کن کیفیتوں کے ساتھ یا حلیم پڑھ رہا ہوں، اس کے حلم کا سمندر میرے سامنے، یا کریموں پڑھتے ہوئے اس کے کرم کا پورا آسمان میرے سامنے، یا علی پڑھتے ہوئے اس کی عظمتوں کا پورا پہاڑ میرے سامنے، اور یا عظیم پڑھتے ہوئے اس کی عظمتوں اور اس کی کبریائیوں کا پورا جہان میرے سامنے۔ یہ پورا خیال ہے، پورا تصور ہے، پورا انداز ہے، ایک دنیا ہے، ایک دنیا ہے۔ میں ایک عجیب بات بتاؤں، کچھ بچے کھڑے تھے تو میں ایک سکول میں گیا، تو میں نے بچوں سے پوچھا تم بڑے ہو کیا بنو گے؟ کسی نے کہا میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا۔ ایک بچے نے کہا میں پٹواری بنوں گا۔ میں کہا تو کیوں بننے کا پٹواری؟ کہنے لگا ابا جی پٹواری کو مرغی دیتے ہیں، تو مجھے مرغی اچھی لگتی ہے۔ بچہ چھوٹا سا تھا۔ اچھا بچہ جو ہے نا، ہر بچہ اپنا ایک تعارف کروا رہا تھا، یہ ہے، یہ ہے۔ جب وہی بچے، میں نے استاد سے پوچھا یہ کون ہے، ایک دم لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا،
आंखों के अतवार, चेहरे के नक्शे बदल गए। कहने लगे ये हमारे सर हैं। ये मुझे अल्फाज की कैफियत, कैफियत का अंदाज, अंदाज की अजमत, अल्फाज की कैफियत, कैफियत का अंदाज और अंदाज की अजमत आज भी याद है। उन्हें यह नहीं कहा इसका नाम यह है, उन्होंने अपना सारा नक्शा, हुलिया, चेहरा बदला और कहा हमारे सर हैं। सोचो तो सही, या हलीमो, ये हिज़्बुल बहर में है पहले 5 नामों में। या करीमो है कहीं, अलीयो है, अजीमो है। अब सोचो तो सही, किस अजमत से ये बोल बोले जाएंगे, और वो अजीम रब उस अजमत के बोल के बदले में तुझे ऐसी ताकत अता कर देगा, फिर जिन्नात भी तुझसे डरेंगे और शयातीन भी, काले लोग, काले रोग, काली दुनिया भी फिर तेरी जात से खौफजदा हो जाएंगे। फिर कहेंगे मेरे शेख की तरह, बच्चों को ख्याल करो, ये वो बंदा जा रहा, ये हिज़्बुल बहर का आमिल है। और यही वजीफा, या हलीमो, या करीमो, या अलीयो, या अजीमो, ये वजीफा ये जमीन के अंदर के रिस्क के खजाने निकालता है पानी के नीचे से। प्याला एक पल में ऐसे पानी ने उगल के बाहर फेंक दिया, उगल के। वो पानी समंदर जो जहाजों के जहाज निकल जाए, वो प्याले को बर्दाश्त ना कर सका। उसने प्याला उगल के, लकड़ी का प्याला हल्का, उगल के बाहर फेंक दिया। वज़ाइफ की दुनिया, दुआओं की दुनिया में डूबे। मुझे एक जेल के पुराना बंदा मिला। मैंने कहा कबूलियत दुआ का कोई आपके पास वजीफा, कोई अमल, कोई टोटका? कहा हाँ। मैंने बड़ा आजमाया। मैं एक जेल का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान की बड़ी जेलों में से, अंग्रेज दौर की। मैंने लगा मैं वहां तैनात था जिसको सुबह तख्तेदार पे चढ़ाना होता था फांसी पे, मैं रात को उसके पास चला जाता। मैं कहता मेरे लिए दुआ कर। अच्छा, कहने लगा पहले क्या करता था, जब मुझे पता चल जाता था कि इसके लिए फांसी की सजा हो गई है, इसको हमने काल कोठड़ी में दे दिया है, तो मैं उसके साथ बना के रखता था कि मैं उसकी बददुआ से बचूं। उसको मोहब्बत देता, प्यार देता था, उससे बना के रखता था। आखिरी रात मैं उसके पास जाता था, कहता था मेरे लिए दुआ कर, ये मेरा फलां काम फंसा हुआ है, ये अटका हुआ है, मैं ये तरक्की चाहता हूं, ये कामयाबी चाहता हूं। वो कहता मैं तो गुनाहगार आदमी हूं, इतना गुनाहगार तो हूं, सुबह मुझे फांसी पे लटका दिया जाएगा। कहा नहीं, तुझे अल्लाह यहीं पाक करके अपने पास बुलाना चाहता है। दुनिया की सजाओं में अल्लाह ने तुझे सजा दी, तुझे अल्लाह पाक करके बुलाना चाहता है। तू यकीनन जन्नती है। मैं उसके हौसले बढ़ाता था, उसको ये कैफियतें बताता था, फिर कहता था मेरे लिए दुआ कर। कहा बस वैसे दुआ के लिए हाथ उठाता था, ऐसे महसूस होता था कि मैं और वो आसमानों की सैरें कर रहे हैं। हाँ, किस अंदाज से या हलीमो पढ़ना है और किस अंदाज से हिज़्बुल बहर पढ़नी है। मक्का मुकरमा में एक दरवेश को एक अरब ने दावत दी। मुझसे, मैं उनसे मिलने गया, बैठा था, मेरा उस अरब से कोई ताल्लुक नहीं था। वो बड़ी हस्ती, मक्का के बड़े रईसों में उनका शुमार, उस दरवेश से उनका बड़ा ताल्लुक। तो मुझसे कहने लगे आज मेरी दावत है इशा के बाद, आप भी मेरे साथ चले। तो मैं था, हमारे बुजुर्ग थे यहां चुबुरजी पार्क में, भाई गुलजार साहब वो थे, अल्लाह वाले थे, और भी हजरात थे। तो हम गए, तो इन्होंने कहा भाई कोई बातें नहीं होंगी, हमें भूख लगी है, खाना लगाएं। अरब का खाने, बकरे बकरों के अंदर, मुर्गी मुर्गी के अंदर, अंडे अंडे, वो एक दुनिया थी, दस्तरखान था जो अरब के अंदर अल्लाह ने सखावत की सिफात रखी। वहां से वापस आए, थके हुए थे।
میں نے کہا آدھی رات ہو گئی ہے، حرم چلے، کچھ اللہ سے مانگا۔ ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگے اچھا چلو، مسلمان کا دل کچھ کرنا بھی نیکی ہے۔ وہاں گئے، صفائی ہو رہی تھی، تھوڑے سے حج کے ایام تھے پر تھوڑے سے طواف کرنے والے تھے، رات کے کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا اندازہ۔ تو نفل پڑھ کے نا ایسے پیچھے ہاتھ رکھ کے تھکے ہوئے وہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے کہا کوئی خاص عمل بتائیں، کوئی خاص دعا بتائیں۔ آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں، کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں۔ تو ایسے مڑ کے نا تھوڑا سا پیچھے مجھ سے کہنے لگے دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ دعا سن لیں غور سے، پھر سنیں، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے، درد کا نام ہے، جذبوں کا نام ہے، غم کا نام ہے، وجدان کا نام ہے، بے چینی کا نام ہے، بے کلی کا نام ہے، اندر کی کیفیات کا نام دعا الفاظ کا نہیں۔ کس کا نام ہے؟ کیفیات کا نام۔ بس میں سمجھ گیا۔ مظلوم کے پاس کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ مظلوم کے پاس صرف ایک لفظ ہوتا ہے، وہ ہے درد، 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 بے چینی، بے قراری، درد۔ مظلوم کے پاس کون ہوگا جو یا حلیم والا وظیفہ درد سے پڑھے گا؟ کون ہوگا جو حزب البحر غم سے پڑھے گا، جذبے سے پڑھے گا، وجدان سے پڑھے گا، کیفیات سے پڑھے گا، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھے گا، ڈوب ڈوب کے پڑھے گا، بکھر جائے گا، پھر سمٹ جائے گا، پھر سمٹ جائے گا، پھر بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر سمٹ جائے گا۔ مامون الرشید کے ماموں تھے، مامون الرشید کے ماموں، ان کے پاس ایک بندہ گیا کہ آپ نے زندگی میں نہیں، وہ ایک سفر میں گئے تو وہاں سمندر کے کنارے ایک راہب کا معبد خانہ تھا، بہت بڑا عبادت خانہ تھا۔ اس راہب سے پوچھا کوئی زندگی کا واقعہ سنائے۔ اس نے کہا یہ سامنے سمندر میں پہاڑی دیکھی ہے؟ کہاں؟ کہ روزانہ ایک شتر مرغ کی طرح ایک بڑا جانور آتا ہے، بڑا جانور شتر مرغ کی طرح بہت بڑا جانور آتا ہے، بیٹھتا ہے، الٹی کرتا ہے، پہلے سر نکالتا ہے انسان کا، پھر کہہ کرتا ہے، پھر ایک بازو نکالتا ہے، پھر کہہ کرتا ہے، پھر دوسرا بازو نکالتا ہے، پھر کہہ کرتا ہے، پھر سینہ، پھر جسم، پھر ٹانگیں، ایسے نکالتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص پھر سے آدمی بن جاتا ہے، مکمل آدمی، اور نقل و حرکت کرنے لگتا ہے تو اس کو پھر نکل لیتا ہے، اور وہ چورا چورا پھر ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے پھر ہو جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر روز ایسے آتا ہے۔ تو مامون رشید کے ماموں کہنے لگے کہ میں وہاں رہ گیا۔ میں نے کہا کل یہ واقعہ میں کس وقت ہوتا ہے؟ اس نے کہا فلاں وقت میں، اور اس سامنے پہاڑی میں سمندر کے اندر۔ کہا میں دیکھوں گا۔ تو میں نے دیکھا تو پرندہ آیا، بہت بڑا جانور آیا، اس نے ایسے ہی الٹی کی، قے کی، سر نکلا، بازو نکلے، سینہ نکلا، ایسے جسم نکلا، اور اس کے بعد وہ انسان بن گیا۔ تو میں نے آواز دیا انسان تو کون ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن ملجم ہوں، جسے حضرت علی کو شہید کیا تھا، قیامت تک کے لیے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم سلام اللہ رضوان اللہ کو اس نے شہید کیا تھا، اس جرم میں قیامت تک کے لیے یہ سزا ہے۔ میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوں، بن جاتا ہوں، پھر ٹکڑے ہوتا ہوں، پھر بکھر جاتا ہوں۔ اپنی زندگی کے سفر میں وظیفہ ایسے پڑھنا ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ میرا رواں رواں، میرا انگ انگ، میرا جسم کا ہر پل پل، سانس سانس ایسی اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق میں ایسے ٹوٹ جائے، ایسے ٹوٹ جائے اور ایسے سمٹ جائے، اور اس کی رحمت آئے تو میں ایسے بکھر جاؤں، اور اس کا عذاب آئے تو ایسے سمٹ جاؤں۔ المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ ساری دنیا بخشی جائے گی، اکیلا میں جہنم میں جاؤں گا، یا اگر دنیا میں جہنم میں جائے گی بھی صحیح تو انشاءاللہ میں تو ضرور بخشا جاؤں گا۔ ادھر اتنا خوف، ادھر اتنی امید۔
दुआओं के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि वजीफा हमारा मशगला बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल बहर का कटोरा लेने की खातिर और कपड़ा और किताब और नीला नीचे बिछोना जाए नमाज उसकी खातिर मैं कहूं कि मैं हिजबुल बहर में नहीं, मैं हिजबुल बहर की अजमत, हिजबुल बहर की कुव्वत, हिजबुल बहर का कमाल, हिजबुल बहर का जमाल, और फिर हिजबुल बहर से मेरी नस्लों में बलाएं कैसे टलेंगी, मेरी नस्लों में आफतें कैसे टलेंगी, मेरी नस्लों में कमाल कैसे होगा। हिजबुल बहर। मुझे एक दरवेश ने फरमाया हिजबुल बहर का जमाल देखना चाहता है कमाल। मैं कहा हाँ। कहले फलां सफर कर, सफर कर। मैंने सफर किया। कहा सफर मुशक्कतों वाला करना, सहूलतों वाला ना करना। मैंने कहा ठीक है। मैं एक बस पे गया, रात हो गई, रात हो गई तो मैंने होटल तलाश की। 15 रुपए पे मुझे चारपाई मिली रात को ठिकाने के लिए, कोई तकिया वगैरह नहीं था, और चारपाई की जो पाइंती थी वो बिजली की मोटी तारों से कसी हुई थी। वो चारपाई ढीली होती तो तार खींचते थे, तार टूटती थी, रबड़ के अंदर से निकल के कांटा बन जाती थी। समझ आई नहीं आई? बिजली की तारें थी ना, उसमें बारीक बारीक तारें होती हैं, उन बारीक तारों से मिलके बिजली की तार बनती है मोटी। उन्होंने पाइंती की जगह पे वो तार लगाई हुई थी। इधर करवट बदलता था तो तार चुप जाती थी, शी निकलती थी। इधर करवट, सारी रात यूं 15 रुपए दे के गुजरी। सुबह कहीं से 2-3 रुपए का खाना नाश्ता किया। एक वैगन तैयार थी, फलां जगह जा रही, उसमें बैठा, वैगन ने सफर किया, आगे उसने छोड़ा, अब आगे जाना था, हुक्म था मुशक्कतों का सफर करना है। आगे एक हाईएस्ट थी ना, एक डाला था जिसमें जानवर, उसमें ऊपर छत पे जगह मिली। उसने कहा भाई खवातीन नीचे बैठेंगी, मर्द ऊपर बैठेंगे। उसने कहा ठीक है। ऊपर जगह मिली, ऊपर बैठा टांगे लटका के, पांव लटका के। अब सफर जारी है। उसने एक जगह छोड़ा, पूछा तो उन्होंने कहा यह सड़क जा रही उस दरवेश की मजार पे। मैं वहां गया और मैंने वहां जाके हिजबुल बहर पढ़ी। मुझे उन्होंने फरमाया ये दरवेश बहुत बड़े आमिल हैं और अमलों के भी उसमें एक हिजबुल बहर भी है, हिजबुल बहर के आमिल हैं। जब तू हिजबुल बहर पढ़ेगा और अगर वाकई तूने पढ़ा हुआ होगा, तजर्बाती टेस्ट ले रहे हैं, चिल्ले में अगर तूने वाकई हिजबुल बहर की है और दर्द यकीन एतमाद एतकाद मुजाहिदे के साथ, किसके साथ, किसके साथ, अगर तूने मुजाहिदे के साथ पढ़ी होगी, ये हिजबुल बहर तेरे साथ खुद पढ़ना शुरू कर देंगे, इनको इतनी महबूब है। और अगर तूने मुजाहिदे कमाल तवज्जो के साथ, जज्बों के साथ नहीं पढ़ी होगी तो बस ठीक है, अल्लाह साहिब कब्र को, साहिब मजार को हिजबुल बहर सुना देगा, पर तू नहीं सुन सकेगा, ये तेरे साथ नहीं पढ़ेंगे। अब आगे सुन, दरूद पाक पढ़े। मैंने जाके हिजबुल बहर पढ़ी। अब समझ आई उन्होंने मुझे कुर्बानियां क्यों करवाई थी। मसलन मैं कोई गाड़ी ले लेता या किसी की गाड़ी होती या मेरी होती, गाड़ी में सहूलत से शीशे बंद हैं, लाजवाब गया, गाड़ी का दरवाजा धूम धमाके से हुआ और मैं डाउन डाउन करता हुआ वहां पहुंचा, और वहां पहुंचते ही जनाब मेरे साथ जाए नमाज है और मैं खुशू खुशू से सिमट के बैठा, पर गल नहीं बढ़नी, बात नहीं बननी। पहले एक वैगन का सफर, बस पुरानी थी, हर तीसरे कदम पे तो रुक जाती थी, दूर से बंदा हाथ खड़ा था, बस रुक जाती थी। उसने रात को आके पहुंचाया, आगे कहानी खत्म। 15 रुपए किराए पे रात को चारपाई मिली जिसके सिरहाना तकिया था नहीं, पांव की तरफ सारे कांटे हो गए हुए थे, पीतल की तारों के सारे कांटे। आगे फिर कहानी आगे चलते चलते जब मैं वहां जाके बैठा और मैंने अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ा और हिजबुल बहर पढ़नी शुरू की, पढ़नी शुरू की। सच पूछें अभी याद ही नहीं पड़ी थी, मुझे मेरे साथ आवाजें आना शुरू हो गई जैसे मैं पढ़ रहा हूं, कोई और भी पढ़ रहा। मैंने दाएं बाएं देखा, मैंने कहा कौन आ गया, कोई नहीं था। फिर भी मुझे ख्याल नहीं आया पढ़, अचानक ख्याल आया तुझे कहा नहीं था कि हम तेरे साथ पढ़ेंगे, फिर भी शक नहीं। अल्लाह
बस वो सी आवाजें आना शुरू हो गई। सिर्फ मैं नहीं पढ़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे साथ कोई और भी पढ़ रहा। मैंने अंदर ही अंदर कहा कि मैं कि सरकार अपना जलवा तो दिखाएं, आप हैं कौन, अपना जलवा तो दिखाएं। पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद एक साहब आए, बड़ी खुशू से पुरानी सी टूटी चटाई पड़ी थी, उस पे आके बैठ गए मेरे साथ। वही आवाज, वही आवाज इधर से आना शुरू हो गई। अब कब्र के अंदर से बंद हो गई, मजार के अंदर से इधर से आना शुरू हो गई। एकदम एहसास हुआ, देख ले हम गले लगाया, मोहब्बत की, प्यार किया, अता किया, जो भी। आप दर्द और गम की कैफियतों से पढ़ के देखें तो सही। सारी आसानियों के पहले पैकेज दूं, सारी आसानियों के पैकेज ले, आसानियों के पैकेज के साथ मिलेगा भी तो वही। खुसरू ने सुना, हिजरू ने, उन्हें कहा डाका मारने से पैसा बहुत मिलता है। उसने कहा क्या करें? उसने कहा कि हथियार तो होना चाहिए। जाते जाते देखा तो गन्ने का छिलका पड़ा था। गन्ने के ऊपर ना एक छिलका सा होता है, वो आगे नोकदार है। उन्होंने गन्ने का छिलका पकड़ के ना, दो बंदे जा रहे थे कि नहीं, जो पैसे निकालने ही कट दे। उसने उस दौर में 100-200 डाके में मिलता था, इसको दी 4 आने, 2 आने। उन्हें ये क्या? उसने कहा जिस ताकत का तेरा हथियार है उसी का डाका है। तो देख लो तेरा हथियार क्या है, तेरा वेपन तो देख अपना। हम कहते हैं कि सारी दुनिया की सहूलतें हों, टेक भी ना जाए, नींद भी ना जाए, आए हैं हिज़्बुल बार का चिल्ला करने के लिए। जाट को शनाख्त टेबा के चपोलाओ। अब ये बात किसी को समझ नहीं आएगी। वो कहते हैं आए चिल्ला करने के लिए, आए बिस्मिल्लाह, मरहबा, आपका इंतजाम है, आपके लिए एहतमाम है। कितनी चीजें हैं शापर में? एक पैकेट कितनी चीजें हैं? 12 चीजें, महंगी से महंगी, कीमती से कीमती, आला से आला। पर मैं कहता हूं ये चिल्ला वो हो जो मेरी आपकी नस्लों में हिफाजत का, बरकत का, राहत का, रहमत का, रिस्क का, वुसअत का, अता और आफियत का जरिया बने। मैं तो ये चाहता हूं। क्या ख्याल है? कहीं ऐसा ना हो तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह हाथ फड़ के हो, चिल्ले किते पर रब ना मिलिया, कीला चिलियां च वड़ के हो, बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, पवे लाल होवे कड़कड़ के हो। दूध के अंदर जब तक दही नहीं डालेगा, दूध कभी दही और मक्खन नहीं बनेगा। किसी फकीर दरवेश को अपनी जिंदगी में शामिल कर। अगर दूध को जितना तू गर्म करता जाएगा, लाल हो जाएगा कड़ कड़ के, पर मक्खन नहीं बनेगा। बुलिया जाग बिना दूध नहीं जमदा, बमे लाल होवे कड़ कड़ के हो। जिंदगी के सफर में बेचैनी और तलाश हिज़्बुल बहर का नाम है। बेचैनी और तलाश या हलीमो, या करीमो, या अलीयो, या अजीमो का नाम है। बेकली, बेकरारी, हिज़्ब किले को कहते हैं, हिज़्ब हिफाजत को कहते हैं, और बहर कहते हैं समंदर को। वो बंदा जो समंदर के अंदर ही किला बना दे, पानी उसको तकलीफ ही ना दे, पानी का समंदर उसका कुछ बाल भी बीगा ना करे, वो है हिज़्बुल बहर। 9.25 सदियों पहले ये वाकया हुआ था। शेख साजली रहमतुल्लाह अलैह काहिरा में, मैं गया हूं काहिरा में, कहा हज पे चलते हैं। जहाज एक नसरानी का जहाज था, बूढ़ा नसरानी था, उसके जहाज में बैठे सब हाजी जा चुके थे। उन्होंने कहा जहाज तेज चला, हज के दिन थोड़े हैं, हज को चले। अभी जहाज चला ही था एक दिन तो आगे तूफान आ गया और जहाज वहीं ठहर गया। शायद फरमाने लगे हज पे चलें। जो बेयकीन थे आंखों से इशारे करते थे कि कहते हैं हमने इस दफा हज लाजिम करना है। ये कहते हैं हज करना है, वो सामने कहरा की इमारतें नजर आ रही हैं, वो दूर वो नजर आ रही हैं, और 8 दिन हो गए यही खड़े हैं।
शेख ने फरमाया हम चलेंगे। यकीन वाले कहते थे इंशाल्लाह चलेंगे, और बेयकीन कहते थे चलो वापस चलें, कोई बात नहीं, हज का सवाब मिल जाएगा, कोई बात नहीं, हज का सवाब मिल जाएगा। शेख फरमाते थे नहीं, हम चलेंगे। और इसी बेकसी यकीन की ताकत और कुव्वत के साथ और इसी यकीन की तलाश के साथ सोए तो मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले और आपने फरमाया अबुल हसन ये पढ़, और आपने सारे हिज़्बुल बहर के अल्फाज मेरे हुजूर की जुबाने अतहर से निकले हैं, मेरे हुजूर की जुबाने मुबारक से निकले हैं, मेरे हुजूर के जिस्म अतहर जुबान मुबारक। आपने फरमाया पढ़। बस एकदम जागे, सारी दुआ याद थी, एकदम जागे, सारी दुआ याद थी और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते ही एकदम में हवाएं बदली। हाँ, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि हवा के रुख भी बदल गए। यूं हवा के रुख बदले, बादबान के रस्से काटने पड़े, और जो जहाज भागा अगले जहाजों से भी आगे निकल गया और यह हज में पहले पहुंच गए। लोग कहने लगे कैसे हुआ? कहा यकीन की ताकत के साथ आका सरवरे कौनैन ने ये अता फरमाया, हिज़्बुल बहर ये अता फरमाया, हिज़्बुल बहर अता फरमाया। बस उस दिन से आज तक, आज 9.25 सदियां हो गई हैं, 9.25 सदियों से कुछ साल ऊपर हैं, मैं नीचे गिन रहा हूं। 9.25 सदियां हो गई हैं। 9.25 सदियों से आज भी हर सफर के महीने में दुनिया 950 साल दुनिया आज भी हिज़्बुल बहर की तलाश में, और पूरी दुनिया में इज्तिमाई हिज़्बुल बहर अल्लाह ने तस्बीह खाने को तौफीक दी है। उठा के देखें, नेट का रिकॉर्ड भी हम, उसके बाद बेशुमार मुखलिसीन, हर बंदा मुझसे ज्यादा मुखलिस है, अल्लाह ने ये अता किया है। और लोग हिज़्बुल बहर के चिल्ले पैसे लेके करवाते हैं, आज भी नेट पे उसकी उजरतें, किसी ने पैसे दिए हो तो बता दें, किसी ने अगर दिए हैं 1000, बहुत लोग पैसे लेते हैं। यहां सारी चीजें दी जाती हैं, इहतराम मोहब्बत भी, प्यार उल्फत भी, और इसलिए कि अल्लाह का वो नाम, हबीब का वो फरमान, वो कश्फी अता जो पूरी दुनिया में भलाइयां बरकतें, पूरी दुनिया में खैरें रहमतें, पूरी दुनिया में शफकतें फैलाते, पर बेचैन दिल और बेकरार दिल को यह मिलता है। कौन है जो बेचैन दिल से पढ़ेगा? पढ़े मेरे साथ, या हलीमो, या करीमो, या अलियो, या अजीमो, या हलीमो, या करीमो, या अलियो, या अजीमो, या हलीमो, या करीमो, या अलियो, या अजीमो। अब आप 3, 5, 7 दफा खुद डूब के पढ़ें, कैफियतों के साथ पढ़ें, जज्बों के साथ पढ़ें, वलवलों के साथ पढ़ें, विजदान के साथ पढ़ें, और बेकरार होके ऊंची आवाज, बुलंद आवाज, बुलंद आवाज, बुलंद आवाज में पढ़ें। मैंने फूंक मार दी, ये फूंक मारे उन बोतलों के अंदर, बड़ा कुछ पढ़ा आपने, हैरत अंगेज अल्फाज, हैरत अंगेज कैफियत, हैरत अंगेज विजदान, हैरत अंगेज तलब, तड़प, बेचैनी। यही चीज मेरे रब को मतलूब है, यही चीज मेरे रब को महबूब है, यही चीज, यही कैफियत, यही दर्द। इस बोतल को किसी पानी में डाल देना, बहते पानी, दरिया, समंदर, नहर, कुआं, कहीं डाल देना, यही अल्लाह को मतलूब है। पानी पानी तो जाके कहेगा, पानी पानी के फरिश्तों को कहेगा कि हम वो लफ्ज साथ लाए हैं जिन हर्फों में फरिश्तों की ग़िज़ा है। फरिश्तों, अल्लाह के हुक्म से तरस खाओ और हमारे लिए पानी राहत का जरिया बनो। अजाब, बला, वबा, बीमारी, दुख, तकलीफ, नुकसानात का जरिया न बने,
کیونکہ جب سیلاب آتے ہیں سانپ بہت کاٹتے ہیں، سانپ اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، انسانوں کو تہس نہس، جانور، سانپ، کتے، چیزیں اور ہر چیز برباد ہوتی ہے۔ اے پانی، اے پانی، اے پانی، تجھے تیرا ملا ہے فرشتوں کی غذا، یا حلیم و غذا، یا کریم و غذا، یا علی و غذا، یا عظیم و غذا۔ فرمایا یہ ذکر فرشتوں کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر فرشتوں کی، اللہ کا ذکر فرشتوں کی غذا ہے۔ میرے رب کو یہ درد بڑا پسند ہے۔ میں ابھی آپ کو دیکھ رہا تھا کس درد اور غم سے آپ کس کیفیت کے ساتھ ڈوب کے، میں چاہوں گا اس کیفیت کے ساتھ یہ تسبیح 11 بار صبح شام پڑھ لیا کرے، یا حلیم والی ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیا کریں، 11 بار صبح شام پڑھ لیا کریں، اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کر لیں، اپنے ورد وظیفے میں، اپنے ورد وظیفے میں یہ چیز شامل کر لیں۔ اللہ پاک کبھی بھی وہ سمندر کے نیچے بھی آپ کی چاہت چلی گئی ہے نا، راحت چلی گئی ہے، ضرورت چلی گئی ہے، سمندر کے نیچے کے کنارے میں جہاں دنیا کا کوئی بندہ نہیں جا سکتا، اللہ اٹھا کے ایسے سمندر کے نیچے پیندے میں اللہ اٹھا کے ایسے کنارے پہ رکھ دے گا۔ اللہ کہے گا لے میرا بندہ، تو جان، تیری ضرورت جانے، تو نے پکارا کیا تھا؟ تو نے پکارا تھا یا حلیم، میں بڑا ناراض تھا تجھ پہ، تو نے میرے حلم کو پکارا، میں حلیم بن گیا۔ میں تجھ پہ بہت زیادہ غصے میں تھا، تو نے میری کریمی کو پکارا، میں کریم بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضگی کا تصور کر کے، اللہ کی ناراضگی اور غصے کا تصور کر کے، جس کی وجہ سے ہمارے پر قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں، پانی کے سیلاب، قرضوں کے سیلاب، بیماریوں کے سیلاب، بے اولادی کے سیلاب، رشتوں کی بندش کے سیلاب، بے گھری، بے پریشانی، اس سب کے سیلاب کا تصور کر کے پھر وجدر وجدان، وجدر وجدان، وجدر وجدان، وجدر وجدان کی کیفیتوں کے ساتھ یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب میں آمین کہوں گا میں بھی بوتل میں پھونک ماروں گا، آپ کے اوپر بھی، آپ کے پانی پہ بھی آپ بھی پھونک ماریں گے، یا حلیم ہو، یا کریم ہو، یا علی ہو، یا عظیم ہو۔